प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते बायोलॉजी क्लासेस विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। विद्यार्थियों, असी पिछले दिनों तो चैप्टर प्रिंसीपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरीएशन कर रहे हैं। इस दे विच लास्ट क्लास दे विच असी स्किन कलर इनहेरिटेंस कीता सी, प्लीओट्रॉपी का टॉपिक असी कीता है। तो अज असी जो नैक्सट टॉपिक कर रहे हैं ये है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, जिहड़े स्टूडेंट्स खास तौर पर कंपीटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने लिए टॉपिक समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इस तरह का टॉपिक है जिहड़ा साडियां पहलां वालियां कन्फ्यूजनस जिहड़ियां कि जे किते सानू मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे विच जां मैंडलिज्म दे विच रह गईयां सी, उन्हां सारे कॉन्सैप्ट्स नू क्लीयर करूगा। सो जिथे असी अज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ांगे, नाल नाल साडा मैंडलिज्म भी सारा रिवाइज हो जाना है। सो हुण असी स्टार्ट करन जा रहे हैं टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो स्टूडेंट्स जिहड़े चैनल दे नाल जुड़े हुए ने वो सारे स्टूडेंट्स टॉपिक नू स्टार्ट करन तो पहलां एक बार जिन्हां स्टूडेंट्स ने हजे तक ये यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा सबसक्राइब नहीं किया तो वह चैनल नू सबसक्राइब कर लैन ते नाल ही नाल नोटिफिकेशनस दे लई बैल आइकन भी ऑन कर लैन, सो दैट टाइम टू टाइम जिन्नियां भी वीडियोज़ अपलोड होंदियां रहिंदियां ने वो तुहानूं टाइमली मिल सकन। सो हुण असीं स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो सब तो पहलां असीं गल करते हैं लिंकेज की। लिंकेज है की? लिंकेज नूं समझण तो पहलां मैं तुहाडा ध्यान मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाल लैके जाना चाहुंदा है। सो स्टूडेंट्स तुहानूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन चंगे तरीके नाल ध्यान दे विच होएगी। असीं गल कीती सी मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे विच कि फैक्टर्स जिहड़े किसी भी करैक्टर नूं कंट्रोल करते हैं, हर एक करैक्टर नूं कंट्रोल करने वाले फैक्टर हर एक दूसरे करैक्टर तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जां असीं इसनूं ज़्यादा जे थोड़ा जिहा टैक्नीकली देखिए, जिहड़े वर्ड्स सी उन्हां वर्ड्स वाल ध्यान दईए, टैक्नीकल टर्म्स वाल ध्यान दईए, तो असीं कह सकते हैं कि अलग अलग करैक्टर के जो अलील्स हैगे ने विच आर प्रेजेंट ऑन विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सैग्रीगेशन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इसनूं समझण दे लई दुबारा असी इस ते आने ग्राफ ते असी ऑलरेडी इसनूं कर चुके हैं, पर तुसी इत्थे देखो कि दो करैक्टर्स की इत्थे गल हो रही है। एक करैक्टर जो सीड की शेप के लिए है तो दूसरा कलर ऑफ कॉटिलेडन के लिए है। तो राउंड ते येलो वाला करैक्टर ये जिहड़े हैगे ने एक दूसरे तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इसके अलील्स मीनस टू से जो अलील है राउंड के लिए दिस इज़ नॉट बॉन्डर टू द अलील फॉर येलो, यह ग्रीन वाले अलील दे नाल भी जा सकता है। लाइकवाइज रिंकल्ड वाला अलील जो है दिस इज़ नॉट बॉन्डर टू ग्रीन, ये रिंकल्ड वाला जो है ये येलो नाल भी जा सकता है। सो ये मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सी, बट की यह मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा ट्रू है? अज असी बेटा यही गल करनी है। नो, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं है, ये यूनीवर्सल लॉ नहीं है, ये हमेशा सही नहीं हो सकता। कुछ कंडीशनस इस तरह दी होणगियां जिथे जाके ये लॉ साडे लई ये लगे सानू कि नहीं इस तरह नहीं हो रहा कि राउंड वाला जिहड़ा हैगा जां एक करैक्टर वाला जिहड़े फैक्टर्स हैगे ने दूसरे दे नाल हमेशा ही लिंकड हो सकते हैं, उसनूं असीं लिंकेज बोलते हैं। सो लिंकेज की है? जीन्स ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। सो जिहड़े अलग अलग क्रोमोसोम्स के उत्ते जीन्स पे हैगे है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं जदों उन्हां दी गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। बट जिहड़े जीन्स सेम क्रोमोसोम के उत्ते पे ने वो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किवें हो सकते हैं? ये जो सैकेंड लाइन है, सैकेंड लाइन नूं जे असीं समझ लिया तो सानूं लिंकेज का पूरा कंसैप्ट समझ लग जाना है। सैकेंड लाइन नूं समझाउण दे लई दुबारा जिहड़ा मैं इस ग्राफ के उत्ते आ रहे हैं। इस चार्ट दे विच तुसीं ध्यान नाल वेखो कि असीं गल कर रहे हैं कि एक क्रोमोसोम हैगा जिहड़ा कि राउंड दे लई हैगा ते एक होर हैगा जिहदे उत्ते की है वो येलो कलर नूं कंट्रोल कर रहा है। तो हुण बेटा ये तो अलग अलग क्रोमोसोम्स के उत्ते प्रेजेंट ने। इफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, मान लो एक क्रोमोसोम साडे कोल ये है
ਕਿ ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੌਂਡਡ ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲ Y। ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੌਰਟ ਹੋਣਗੇ? ਨੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੌਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ Y ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮੌਲ y ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ R ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮੌਲ r ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਫ ਕੋਟਿਲੇਡਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੌਰਟ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੌਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਮੌਲ r ਕੈਪੀਟਲ Y ਸਮੌਲ y, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਇਫ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨਗੇ? ਨੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੈਮੀਟ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੌਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਲਿੰਕੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਨਸ ਪਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ। ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਨਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਲੀਲਸ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੌਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ R ਅਤੇ Y ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਰਿੰਕਲ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ 9:3:3:1 ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਐਂਡ 1 ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੇ, 3 ਐਂਡ 3 ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ 3 ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਕਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਯੈਲੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ। ਸੋ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋਮਸ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਥੋਮਸ ਮੋਰਗਨ ਨੇ। ਥੋਮਸ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਮੈਲਾਨੋਜੈਸਟਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਾਈਜ਼ਮ ਸਟਾਈਬਮ ਨਾਲ, ਸਵੀਟ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਥੋਮਸ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਮੈਲਾਨੋਜੈਸਟਰ। ਇਹ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੀਡਿਸਕਵਰੀ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਡਿਸਕਵਰੀ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲੀਅਮ ਬੇਟਸਨ ਅਤੇ ਆਰ ਪੋਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਟ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਲਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਲਈ
यही क्रॉस लै रहे हैं जिस दे विच एक फ्लावर कलर ते पॉलन शेप की गल की जा रही है। सो जो फ्लावर कलर हैगा, फ्लावर कलर दे विच साडे कोले दो कलर ने, एक परपल ते एक रहा रैड। हेयर परपल इज़ डोमीनेंट ओवर रैड ते पॉलन शेप दे विच लॉन्ग इज़ डोमीनेंट ओवर राउंड। इट मीनस मैं इस तरह का एक क्रॉस लाऊंगा जिहदे विच मैं एक इहो जिहा इंडिविजुअल ले लिया जिहदे विच दोनों डोमीनेंट ने, मतलब कि परपल का क्रॉस, परपल एंड लॉन्ग, इसका क्रॉस असी करवावांगे विद रैड एंड राउंड। इत्थे परपल ते रैड फ्लावर का कलर है, लॉन्ग ते राउंड जो है पॉलन की शेप है। लॉन्ग शेप ऑफ पॉलन इज़ डोमीनेंट ओवर राउंड शेप। तो जो असी ये क्रॉस करवाने हैं तो साढ़े को F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन दे विच सारे परपल ते लॉन्ग ही आते हैं। मीनस कि जिमें मैंटलिज्म दे विच आउंदा सी कि जो डोमीनेंट करैक्टर है उही डोमीनेंट करैक्टर साढ़े को इत्थे आ गया। तो जो असी इसका क्रॉस अगे F2 जनरेशन तक लैके जाने हैं, F2 जनरेशन के साढ़े को रिकम्बीनेंट्स भी आ जाते हैं। रिकम्बीनेंट्स किहड़े आउंदे, किस तरह नाल आउंदे, इसनूं समझण दे लई आपां इसनूं क्रॉस नूं बना के वेखदे हैं। मैं गल कर रहे हैं कि परपल, सपोज पी नाल लिख लीए, ते रैड। दूसरा साढ़े कोले है लॉन्ग ते राउंड। सो इसका जो असी करवाने हैं तो साढ़े कोले इत्थे आ जाता है परपल एंड लॉन्ग। मीनस कि पेरेंटल कंबीनेशनस ही आ जाते F1 दे विच। बट जो असी F2 तक लैके जाने हैं, F2 दे विच साढ़े कोले आउंदे है परपल लॉन्ग, एक आ गया, परपल दे नाल आ गया राउंड, रैड दे नाल आ गया लॉन्ग, ते रैड दे नाल आ गया राउंड। हुण इस दे विचों बेटा जिहड़े साडे कोले परपल ते लॉन्ग हैगे ने, रैड ते राउंड हैगे ने, ये पेरेंटल हैगे ने। परपल राउंड एंड रैड लॉन्ग ये साडे कोले रिकम्बीनेंट्स ने। जे रिकम्बीनेंट्स आ रहे हैं तो सानूं ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए है कि इत्थे लिंकेज नहीं हुई, इत्थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई होएगी। बट असी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नूं भी पढ़िया। जे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई हुंदी तो ये साडे कोले आउंदे 9:3:3:1 दे विच। तो इस केस दे विच रिकम्बीनेंट्स भी आ रहे हैं, बट ये 9:3:3:1 नूं फॉलो नहीं कर रहे। इट मीनस ये किस तरह का क्रॉस है जिस क्रॉस दे विच असी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा। जे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा तो की लिंकेज फॉलो हो रही है। जे असी लिंकेज वाल जाने तो सानूं ये लगता है फिर रिकम्बीनेंट्स क्यों आए, तो फिर रिकम्बीनेंट्स नहीं सी आने चाहिए। इट मीनस ये किस तरह का क्रॉस है जिहड़ा सानूं ना तो कंप्लीटली लिंकेज शो कर रहा है तो ना ही कंप्लीटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है। तो इत्थों साडे कोले लिंकेज की एक टाइप निकल के आएगी जिसनों असीं कहांगे इनकंप्लीट लिंकेज, कि लिंकेज हुई है बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट। तो इसनूं समझण दे लई बेटा हुण जिहड़ा मैं क्रॉसिस करके समझाया, क्योंकि फरदर असीं टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। सो अपने कोले हुण टाइप्स होणगीਆਂ लिंकेज दीयां। लिंकेज दो तरह की हो सकती है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकंप्लीट। सो what supported the idea that the alleles did not assort independently and therefore must be linked। सो लिंकड होने चाहिए क्योंकि ये इस पैटर्न दे विच नहीं आए। तो हुण असीं समझते हैं कि लिंकेज दीयां किहड़ियां दो टाइप्स होंदियां। एक तो है कंप्लीट लिंकेज। If two or more characters are inherited together and consistently appear in two or more generations in their original or parental combinations, दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ जनरेशन तक पेरेंटल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ मूव कर रहे हैं, then this is called complete linkage। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ नॉन पेरेंटल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ नहीं ਆਉਂਦਾ। याद रखो जे साडे कोले नॉन पेरेंटल कंबीनेशन आएगा, इस तरह का कंबीनेशन जिहड़ा पेरेंटल तो इलावा, तो असी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली लिंकेज है। जो साडे कोले एक भी पेरेंटल कंबीनेशन नहीं आया दो या तीन जनरेशन के लिए, इट मीनस वो जीन्स कंप्लीटली एक दूसरे नाल लिंकड हैगे है। सो दिस इज़ कंप्लीट लिंकेज। नैक्सट है इनकंप्लीट लिंकेज। इनकंप्लीट लिंकेज इज एग्जिबिटेड बाय दोज जीन्स विच प्रोड्यूस सम परसेंटेज ऑफ द नॉन पेरेंटल कंबीनेशन। कुछ परसेंटेज प्रोड्यूस करते हैं। सच जीन्स आर लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन द क्रोमोसोम। ये गल तुहानूं समझ लग जाएगी कुछ टाइम बाद मैं समझाउणा कि ये है डिस्टेंटली जां जिहड़े एक दूसरे नेड़े लोकेटेड।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੋਨ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ 9331 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਦਾ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਆਈ। ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਪਰਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੈਮੀਟ ਬਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆਰ ਅਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਗੈਮੀਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਸਮਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੋ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਮੀਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੈਮੀਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਨੇ। ਗ੍ਰੇ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਆਈ ਵਾਲੇ 50% ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ 50% ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਲਿੰਕੇਜ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 50% ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 47 ਕਰਕੇ 3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਇਹੀ ਬਣਾਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਿਓਸਿਸ। ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪਰਪਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਗ੍ਰੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਲ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਈਜ਼ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 3% ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੌਰਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੌਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਿਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਨਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜੀਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਔਰ ਓਕੇਜ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ। ਸੋ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਟੂਗੈਦਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਵਾਰ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਿਓਸਿਸ। ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਮੋਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? linkage genes linkage does not permit the breeders to bring the desirable characters in one variety. For this reason plant and animal breeders find it difficult to combine the various characters. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰੀਡਰਸ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 50%,
ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਪਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਪਲ ਆਈਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿੰਕੇਜ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਬਣੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲਿੰਕੇਜ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇ ਟੂਗੈਦਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਲਿੰਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ 2 ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੈੱਲ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟੂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਓਸਿਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟੂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬੇਟਾ 97% ਹੀ ਇਹ ਹੈ, 3% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਲੂ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਕੇਜ। ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ DNA ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਨੋਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਨੋਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ 2 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 1 and 2, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 and 4। ਸੋ 3 and 4 ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, 1 and 2 ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, ਬਟ 1 and 3 ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ B, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ A and B ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ A ਦੇ 2 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ 3 and 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ B ਦੇ 2 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ 1 and 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਬਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ A ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ 3 ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ B ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 1 ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਆ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਚੇਂਜ
of DNA between the two non-sister chromatids of the homologous chromosome is called crossing over। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ 1। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਟੈਪ 1 2 3 4 ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝੋ। ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੋਟਿਨ ਸਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਮ ਟੂ ਲਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਦਾ ਪੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 1 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ? ਨੋ। ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਪ 2। ਸਟੈਪ 2 ਇਜ਼ ਟੈਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। 4 ਸਟੈਪ ਇਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੈਪ 1 synapses, step 2 is tetrad formation. During tetrad formation, the chromosomes of each synapsed chromosomes slightly separate and become visible। ਇਸ ਦੇ chromatids visible ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਟਿਡਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕ੍ਰੋਮੋਟਿਡਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਟੈਪ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਸਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ। ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਪ 2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਪ 3, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ 3। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਸਟੈਪ 3। ਸਟੈਪ 3 ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਬਟ ਆਹ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਦੂਸਰੇ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਆਲਸੋ ਅਕਰ ਇਨ ਦਾ ਪੈਚਿਟਿਨ ਸਬ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਚਿਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮੋਲੋਗੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਦੈਨ ਇਸੀ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ 4 ਲੈ ਲਈਏ। ਸਟੈਪ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਪ 4 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ। ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਜੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆਜ਼ਮੈਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਸਟੈਪ 1 ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ, ਸਟੈਪ 2 ਟੈਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਪ 3 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ
क्रॉसिंग ओवर है, तो स्टैप 4 की जे असीं गल करिए तो वो डिसजंक्शन है। तो ये अपने को है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नो वट इज़ द सिग्नीफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर? जिथे बेटा सानू लिंकेज अलाउ नहीं सी कर रही रिकम्बीनेंट्स बनाने के लिए, उत्थे क्रॉसिंग ओवर सानू अलाउ कर रही है कि नवे रिकम्बीनेशनस तुसीं बना सकते हो। सो दूसरी गल, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर इंटरचेंज्ड एंड हैंस प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ द न्यू करैक्टर्स एंड जेनेटिक वेरीएशनस आउणगियां। सो ये ब्रीडिंग दे विच जां वराइटीज़ की इंप्रूवमेंट दे विच बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। सो जे वराइटीज़ की इंप्रूवमेंट के राह दे विच कोई रोड़ा हैगा तो वो तो साडे कोले हैगा बेटा अड़िक्का जिहड़ा बनया होया, वो साडा अड़िक्का तो हैगा लिंकेज। तो जे सानू कोई अलाउ कर रहा है क्रॉसिंग चीज़ तो जी हैगी है वराइटीज़ नूं बनाउण दे विच, तो वो चीज़ साडी जिहड़ी हैल्प कर रही है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। तो ये दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने अपने कोले हैगियां ने, एक सी लिंकेज ते दूसरी सीगी क्रॉसिंग ओवर। सो सिग्नीफिकेंस ऑफ लिंकेज असीं ऑलरेडी कर चुके हैं। दैन वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर? सारा जिहड़ा रिवीजन ही है, इट लीड्स टू द सैपरेशन ऑफ द लिंकड जीन्स, इट कीप्स द लिंकड जीन्स टूगैदर, it involves the exchange of segments between the non-sister chromatids, it involves the individual chromosome। तो एक क्रोमोसोम की गल हो रही है, ये की है होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम्स के विच जिहड़े क्रोमेटिड्स की एक्सचेंज है, यदी फ्रीकुएंसी 50% तो ज़्यादा नहीं होंदी। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नैवर बी मोर दैन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो लिंकेज ग्रुप्स किन्ने होणगे? जिन्ने क्रोमोसोम्स होणगे। क्रोमोसोम दे विच एक लिंकेज ग्रुप है। इट इनक्रीजेज वेरीएबिलिटी बाय फॉर्मिंग द न्यू जीन कंबीनेशंस। तो यह वेरीएबिलिटी नूं रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसिज द वेरीएबिलिटी। सो चीज़ां ऑलरेडी समझातियां क्रॉसिंग ओवर ते लिंकेज दे विच फर्क की है। सो बेटा ये सीगा अपना अज का टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं सारिआं नूं यह टॉपिक वधिया तरीके नाल समझ आया होएगा। सो जे बेटा टॉपिक समझ लग गया तो जल्दी दे नाल इसके नोट्स बनाओ, तो नोट्स बना के उसकी फोटोग्राफ्स जिहड़ियां क्लिक करके मेरे WhatsApp ग्रुप पर मेरे नाल शेयर करो। तो जे किसी बच्चे नूं कोई डाउट हैगा तो डाउट बेटा जिहड़ा हैगा मेरे नाल क्लीयर कर सकदा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।